बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान अमानत अली साबर अपने ज़री चैनल तो तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ और तुहानू मैं खुश आमदीद आखना। तो दोस्तों, किसान भाईओ, अज असी यासर जट साहब के फार्म च इस वक्त खड़े हुए हैं, चक नंबर 171, तहसील व ज़िला शेखपुरा मानावाले के करीबों, पाकिस्तान चो, पंजाब। दोस्तों, इस तो पहले भी असी अली अब्बास साहब का इंटरव्यू लिया लहसन की कल्टीवेशन ऑफ द गार्लिक। तमाम किसान भाई जानते हैं और बहुत वो साढ़े इंटरव्यू उसनों भी सराह रहे हैं। अज दोस्तों सिर्फ फर्क असी ये कढ़ना वो लहसन जिहड़ा असी फ्लैट ते उन्हां लाया सी ओहदे तुहानूं रिजल्ट दिखाए सन। अज यासर साहब साढ़े नाल ने, इन्होंने तकरीबन 2-3 वैसे वरायटियां लाइयां। G1 भी लाया यासर साहब ने, देसी भी लाया है, प्याज भी लाया है। वो सारी इन्हां नाल गलबात करांगे। ये असल वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये वे, वो किसान भाई, वो दोस्त हजरात जिहड़े न्यू कमर ने, मसलन लहसन नूं काश्त करना चाहते हैं, ये उन्हां दी हौसला अफजाई वास्ते भी ये भी पहली दफ़ा इन्होंने इसकी काश्त की है, ताकि असी एक इंटरव्यू लै रहे हैं ताकि नवे आने वाले बंदे नूं एक कॉन्फिडेंस उन्हां दा बहाल होवे। वो यानी कि गार्लिक की पैदावार नूं वधाउण। तुसीं जाणदे हो कि पाकिस्तान दे विच इहदी इंपोर्ट बाहरों करना पैंदा है, बहुत कम मकदार है। मीन टाइम बेशक इहदा रेट थोड़ा जिहा घट है इस वक्त मार्केट के गिला लसन जिहड़ा आ रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिहड़े अच्छे रेट ने NS 756 है। G1 तो तुहानूं पता हो वैसे ही हाइड है, यानी क्वालिटी का लसन बहुत महंगा है। वो तो 1000 रुपये किलो भी बीच उस वक्त नहीं मिलता जिस वक्त लाउणा हुंदा। तो यासर साहब नाल असीं गलबात करें। यासर साहब बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बच्चे तुसीं लहसन लाया, देसी लाया जी, बिल्कुल G1 भी लाया है। तो साढ़े नाज़रीन नूं थोड़ी जी अपनी मालूमात जिस दिन तो तुसीं लाया, यानी पहले दी तुसीं ज़मीन की तैयारी देसी जड़ा ओहदी गल कर लेने। देसी है कि NS 756? NS 756 सफ़ैद जड़ा जी, बिल्कुल ये सफ़ैद। तो बेटे ये ज़रा दसना कि इहदी तुसीं तैयारी ज़मीन की जिहड़ी सी लाया किस तारीख नूं सी? इहदी असीं सोइंग डेट जिहड़ी है जी 14 अक्तूबर इहदी सोइंग डेट है। हाँ जी, बिल्कुल देसी जड़ा वा G1 भी इसे डेट नूं लगा, इसे डेट नूं लगा, 756 भी और गुलाबी भी इसे डेट नूं लगा, इसे डेट नूं लगे। तो बेटे सिर्फ तैयारी ज़मीन की किस तरह तुसीं कीती? मसलन ये थोड़ा जिहा मेरे दा भी अंग मारदी है ज़मीन। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो तुसीं इहदी तैयारी किस तरह कीती? ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌ ਮਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਿਆ ਮਿਲੀ ਡਾਲੀ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 ਟਰਾਲੀ ਹੈ। 6 ਕਨਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਹੈ ਓਵਰਆਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 756 गुलाबी और G1 ਇਹ तीनों वैरायटियां लगियां ने रेज बेड के ऊपर और रिजिज के ऊपर। बाकी फ्लैट के ऊपर भी ये चीज़ें फ्लैट दे भी लगी, यानी ताकि एक्सपीरियंस हो जाए कि ज़्यादा बेटर केड़ी वैरायटी के ऊपर ज़्यादा बेस्ट। बहुत अच्छी सोच है बच्चे कि तुसी पढ़े लिखे और तुसी अपनी एक यानी कि तालीम के हिसाब नाल सोच रख के कि इन फ्यूचर तुहानूं प्रॉब्लम ना बने। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुसी पहले इहनूं आर्गेनिक मैटर दे नाल इहनूं तैयार कर लिया? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੌ ਮਨਿਓਰ ਡਾਲਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਸਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਮ ਸਾਇਲ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-2.5 ਮਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਤਰ ਲਾਇਆ, ਜੰਤਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੂਟਾਵੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ 'ਚ ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਰ DAP ਜਾਂ SOP ਜਾਂ ਕੋਈ पोटाशियम या कोई ऐसी चीज खाद नहीं दोबारा पाई? मैं तुहानूं हुण सारियां गल्लां क्लीयर करांगा। हाँ, करनियां चाहिए ये साडे नाज़रीन ने, क्योंकि पैसा लगदा है। इनिशिएटिव ते पहली दफा मेरा ट्रायल है ते इहदे च बड़ियां मिस्टेक्स होईयां जिहड़ियां मैनूं फर्स्ट टाइम पता चलिया ने कि ए भी मिस्टेक खादां दा ज़्यादा इस्तेमाल वो अपनी कोस्ट नूं इंक्रीज करना हुंदा है, और कोई वजह नहीं। असल वजह ही है, मैं यही पॉइंट उठाना चाहता सी। बिल्कुल, मैं फर्स्ट टाइम खादां इस्तेमाल कीतियां ने और मैं जिन्ना जिहड़े प्लाट मैं अपने घर दे अंदर भी कुछ एरिया दे अंदर लगाया खादां जिथे नहीं इस्तेमाल कीतियां, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर पूरा कीता ओदा मैं, ते ओदा रिजल्ट भी सेम है। हालांकि वो टाइम मैं खाद स्टार्ट दे अंदर एक DAP एक जिहड़ी SOP मैं नीचे डाली, बिल्कुल नीचे डाली है, यानी तैयारी वास्ते। उस तो बाद यानी तुसीं खेलां छेलां कढ दित्तियां, उस बाद बैड बने। बैड तुसीं किन्ने दा रखिया सी? किन्ने फुट दा? 42 इंच दा बैड। 42 इंच दा, बिल्कुल। ਇਹਦੀ ਫਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ, ਬੈਡ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਕਮ ਹੋਏਗੀ। 36 ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਡ ਮੇਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਪਲਾਂਟ ਆਏ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਸਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ? 4 ਬਾਈ 4 ਇੰਚ। 4 ਬਾਈ 4 ਇੰਚ ਦਾ, ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂ NS 756 ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਯਾਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪਿੰਡੀ, ਲਾਹੌਰ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਸਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੰਗਸ ਆਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲਿਓਂ ਜੜ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਮਾਟੋਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਬੱਤਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮਲਚ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਲਚਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ? ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਹੈ, ਗੋਡੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਲਚਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 2, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਧੁੱਪ ਹਲ ਚਲਾਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨੇਚਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਲਕਲਾਈਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਰਮ ਰਹੇਗੀ, ਗੋਡੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਗੈਰ ਗੋਡੀ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਯਾਨੀ ਮਲਚਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਲਸਣ ਦਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਗੰਢੀ ਦੇਖੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿਊ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ, ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਮੇਨ ਇਹ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਰਕਰਾਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਤੋਂ 7 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ 6 ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੰਗਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਜ਼ ਟਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਮੀ, ਯਾਨੀ ਨਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਮੀ। ਅਕਸਰ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 42 ਇੰਚ ਦਾ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਪੂਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਰਾ ਦੀ ਰਖਾਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭਾਰੀ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਮੈਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਰੇਂਜ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਖਾਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਰੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, 1.5 ਤੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਵੇਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਮੋ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ 2 ਫੁੱਟ ਮੇ ਕੋ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 1 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 1.25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ। 1.5 ਫੁੱਟ ਲਾ ਲਓ, 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਖਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੈੱਡ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਫੇਰ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਆਪਣੀ ਨਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਇਹ G1 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ, ਨਦੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ G1 ਔਰ NS 756 ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, 2-3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਗੁਲਾਬੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਊ ਕਮਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੀ
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ। ਨੰਬਰ 2 ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਨੰਬਰ 3 ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਰਾਇਲ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਰਿਸਕ ਹੈ ਯਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਰੂਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਸਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜੀ ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ 1-2 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਸ਼ਸ਼ ਜਾ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਚਰ ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਦਿਲ ਜਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਓ ਜਦਾਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊ ਕਮਰ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਲਸਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।